إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وما توفیقی الا باللہ. آج پھر ہم اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہیں. انسان بڑا ناشکرا ہے جو نعمتیں بھی اس کو حاصل ہوتی ہیں ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھول جاتا ہے اور ہر وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کے اللہ نے اسے منع کیا ہے. لاسٹ سیشن میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے دیکھا کہ کیسے توبہ ایک ایسا امپورٹنٹ ہتھیار ہے ہمارے پاس کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں اور سر جھکا کے کمپلیٹلی سبمٹ کر دیں اس ذات کے آگے تو کیسے ہمارا اللہ ہمیں تھام لیتا ہے، ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے اور پھر سے ہمیں راہ دکھاتا ہے. لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، بار بار مسٹیکس کرتا جاتا ہے. لیکن وہ ذات رحمان ہے اور رحیم بھی ہے جس کی رحمت جوش سے ہماری مدد تو کرتی ہے لیکن کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اور اتنی دوام ہے اس کی رحمت میں، اتنی قائم رہنے والی ہے اس کی رحمت کہ ہمیشہ جب بھی گناہ کر کے اپنے آپ کو ہم شرمندہ کر کے اس کے حضور حاضر ہوتے ہیں وہ پھر باہیں پھیلائے ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے آ گیا میرا بندہ. ایک مسلمان کا سفر اللہ کی طرف شروع ہوتا ہے توبہ سے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، اور میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں نے شرک خفی بھی کیا ہے، میں نے ہر اس حکم کو جو تو نے مجھے دیا تھا نہیں مانا اور پھر بھی میں بڑے فخر سے غرور سے چلتا رہا، میں نے جھوٹ بولا، میں نے دغا دیا، میں نے دھوکہ دیا، میں نے لوگوں کا حق مارا، لیکن پھر بھی تو نے مجھے معاف کر دیا. اور پھر وہ پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اس کے بعد کیا؟ رے آف لائٹ تو نظر آ گئی ایک اندھیرے کمرے میں، لیکن اس کے آگے کیا؟ رے آف لائٹ سے کمپلیٹ لائٹ میں جانے کے لیے جو ہتھیار چاہیے ہوتا ہے وہ ہے دعا کا. دعا کیا ہے؟ دعا کتنی پر اثر ہوتی ہے. دعا ایک انسان کی تقدیر، اس کی زندگی کیسے بدل دیتی ہے، انشاءاللہ یہ سب کچھ آج ہم دیکھیں گے. اور دعا سے انسان، ایک خطا کار انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے آج ہم دیکھیں گے، سیکھیں گے اور اپنے دل میں بہت سی دعائیں جو ہماری ہیں ان کو مانگتے جائیں گے. پچھلے سیشن میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ڈسپائٹ آف all the opportunities, all the blessings Allah subhanahu wa ta'ala gave me, I was not happy. اور بڑی ہی ایک پرکشش لوگوں کے لیے بڑی اٹریکٹیو جو لائف ہوتی ہے، میں ڈریم لائف جو کہتے ہیں، وہ جیتے ہوئے بھی اندر نہ سکون تھا، نہ خوشی تھی، نہ اطمینان تھا، بلکہ ایکسٹریم لونلی پن اور بہت ہی ایک کیا کہتے ہیں اضطراب تھا، اندر ایک جنگ جاری تھی. کیونکہ انسان اندر سے جانتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، چاہے وہ ایکسیپٹ کرے نہ کرے، لیکن انٹرنلی اس کا ضمیر لازمی کہتا ہے یو آر ڈوئنگ رانگ. تو جب وہ جنگ شروع ہوتی ہے، اندر ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو انسان ڈھونڈتا ہے کوئی راستہ، کوئی اسے بچا لے، کوئی اسے راستہ دکھا دے. دوستوں میں بیٹھتا ہے، دوستوں کی محفل میں بیٹھتا ہے، شاید مزہ آ جائے، باہر ڈفرینٹ سہارے ڈھونڈتا ہے،
بوائے فرینڈس کی شکل میں، فرینڈس کی شکل میں، یا کسی بھی حرام رشتے کی شکل میں، شاید اس میں سکون مل جائے، لیکن ہر طرف سے ہو کے ٹھوکریں کھا کے ذلیل و خوار ہو کے جب آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے بعد بھی کچھ نہ ہونا کتنی عجیب سی بات ہے۔ اور پھر جب وہ اپنے اللہ کے حضور گر جاتا ہے اور کمپلیٹلی سبمٹ کر دیتا ہے کہ یا اللہ میں تو سبمٹ کر دیا، میں نے سرنڈر کر دیا، جیسے ایک چور ہوتا ہے نا، چوری کر لی، اسے پتہ ہے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ سرنڈر کر دیتا ہے پولیس کے آگے کہ اب میرے ساتھ جو مرضی کر لو۔ تو ایک مسلمان جب سرنڈر کر دیتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے حضور حاضر ہو گیا اور میں نے سرنڈر کر لیا، اب مجھے راستہ دکھا، پھر جو تڑپ ہے گناہ کی، جو زخم ہے گناہ کا، جو دکھ ہے گناہ کا، وہ آپ کو اتنا بے چین کرتا ہے کہ آپ اللہ سے التجا کرتے ہو، گر گراتے ہو اس کے حضور، تڑپ تڑپ کے دعا کرتے ہو، یا اللہ کوئی طریقہ بتا دے جس سے اس تکلیف میں آرام آ جائے۔ ہم سب ڈفرینٹ ایجز سے بلونگ کرتے ہیں، ہم سب نے زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا گزارا ہوگا جب ہم نے جسمانی کوئی بہت سخت درد محسوس کیا ہوگا، کسی بھی طرح کا، کسی کو دانت کا درد ہوا، کسی کو سر کا درد ہوا، کسی کو پیٹ کا درد ہوا، لیکن وہ درد اتنا شدید تھا کہ اس وقت ہم تڑپ گئے اور ہم اللہ کے حضور کہتے تھے یا اللہ بس ایک سیکنڈ سکون کا، مجھے آرام دیتے۔ گناہوں کا درد اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے گناہ کی ریئلائزیشن ہو جائے تو وہ درد آپ کو سانس نہیں لینے دیتا، ایون آپ کے لیے سانس لینا بوجھل ہو جاتا ہے، اور زمین آپ کے لیے اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی میں جاؤں کہاں، میں بھاگوں کہاں۔ اس وقت انسان کہتا ہے یا اللہ ایک رے آف ہوپ، ایک راستہ مجھے کوئی دکھا دے جس سے مجھے سکون ملے، اور وہ سکون آپ کو دیتی ہے پھر دعا۔ مجھے یاد ہے اپنے چینج ہونے کے دنوں میں، جب مجھے اپنے گناہ لگنے لگے، جب اللہ نے معرفت عطا کی، جب اللہ کے حضور میں نے توبہ کی، میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو کہتی رہتی تھی اللہ تعالیٰ میرا دل بدل دے، مجھے ہدایت دے دے، میرا دل بدل دے۔ مجھے کوئی عربی کی دعا نہیں آتی تھی، مطلب آتی ہوں گی لیکن ترجمے کے ساتھ نہیں آتی تھی، یہ سمجھ کے مانگنا جسے کہتے ہیں، صرف ایک لفظ یا اللہ میرا دل بدل دے، مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ میرا دل بدل دے، مجھے ہدایت دے دے۔ ایک درخت تھا میرے گھر کے سامنے، اس کو میں دیکھتی رہتی تھی، کبھی اس پہ پھول آ رہے ہیں، کبھی اس کے پھول جھڑ رہے ہیں، کبھی وہ پتوں سے بھرا ہوا ہے، کبھی وہ بالکل خالی ہو گیا ہے، اور میں کنٹینیوسلی کہہ رہی ہوں یا اللہ میرا دل بدل دے، مجھے ہدایت دے دے، میرا دل بدل دے، مجھے ہدایت دے دے۔ اور پھر دعا سے ملا وہ راستہ جو انسان کو نجات دیتا ہے، اور وہ ہے قرآن کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ۔ ایک جہالیت بری زندگی گزارنے کے بعد آئی ریمبر کہ میں اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی، چائے کا کپ تھا، اور کنٹینیوسلی میں اکیلی ہو جاتی تھی، مجھے لوگوں سے اریٹیشن نہیں بٹ مجھے سفوکیشن ضرور ہوتی تھی، مجھے پسند نہیں تھا لوگوں میں رہنا۔ جب آپ کو ہو جاتا ہے نا پھر آپ کہتے ہیں نہیں دس از ناٹ فار می۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، چائے کا کپ میرے ہاتھ میں تھا، میں اسکرول کر رہی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کدھر جاؤں، میں کون سا راستہ اختیار کروں، مجھے کون سا راستہ صحیح ہے، کیونکہ اب اتنے فتنے آ گئے ہیں، اتنے فک میں ہم نے دین کو بانٹ دیا کہ سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی آپ کون سا راستہ اختیار کریں۔ کہ ایک دم اسکرول کرتے کرتے واٹس ایپ پہ ایک میسج آیا، دورہ قرآن، گھر میں بیٹھے دورہ قرآن سنے، اور تھے بھی کورونا کے دن۔ میں نے کہا اسٹارٹ فرام ہیئر، اور جیسے ہی میں نے سننا شروع کیا تو مجھے سکون محسوس ہوتا تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر میں اللہ کے لیے گزارتی تھی اس میں ایسے تھا جیسے وہ دوائی کا وقت ہے، وہ دوائی ہے جو مجھے کہیں سے نہیں مل رہی تھی۔ جو ایڈکٹڈ ہوتے ہیں نا لوگ، جو کسی بھی چیز کے ایڈکٹڈ ہے، ہیروئن ایڈکٹڈ ہے یا کسی بھی چیز کے، جب ان کا نشہ ٹوٹتا ہے نا وہ کہتے ہیں ہمیں ڈوزج چاہیے۔ تو گناہ کی بعد، توبہ کے بعد بندہ جب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے مجھے سکون چاہیے، تو وہ سکون ملتا ہے قرآن سے۔ وہ 2.5 گھنٹے لوگوں کے لیے، کچھ لوگوں کے میں سنتی تھی کہتے تھے اتنی دیر ہے بیٹھنے نہیں ہو رہا اتنا، اور وہ 2.5 گھنٹے میرے لیے ایسے تھا جیسے میرے روح کو سکون مل رہا ہے۔ اٹس سودنگ آؤٹ، مجھے راستہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا، اب کیا اسی پہ بیٹھ کے روتے رہنا ہے اور اپنی باقی زندگی بھی گزار دینی ہے، یا موو فارورڈ کرنا ہے؟ اور وہ موو فارورڈ کرنا سکھاتا ہے آپ کو دعا۔ قرآن پاک کی ایک آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबु ली फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। ये जो मैंने पढ़ी, मुझे ऐसे लगा मैं किधर ढूंढ रही हूँ। कोई पीर बाबा आएंगे मुझे दम डालेंगे, कोई बहुत बुजुर्ग आएगा मुझे दम डालेगा, और अल्लाह ताला तो सूरह बकरा में आयत 186 में मुझे कह रहे हैं, और ए पैगंबर जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें, हम सब पूछते हैं ना अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कैसे मिल जाएगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे अल्लाह ताला बता रहे हैं, और ए पैगंबर जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे तो आप इनसे कह दे मैं इतना करीब हूं कि जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं। फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारे इतना करीब हूं कि जब तुम मुझे पुकारते हो मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूं, लिहाजा वो भी मेरी बात दिल से कबूल करें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो राह रास्त पर आ जाएं। अल्लाह से मुलाकात करने के लिए, अल्लाह से बात करने के लिए, अल्लाह से दुआ करने के लिए तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। जब हम अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह हमारी फौरन सुन लेता है, क्योंकि वो तो मेरी शहरग से ज्यादा मेरे करीब है। और हम मुसलमान होते हुए भी ये नहीं जानते। हम कहते हैं हम फलाने मजार पे जाएंगे, फलानी जगह पे जाएंगे, फलाने बुजुर्ग से दुआ कराएंगे तब ही हमारी दुआ कबूल होगी। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ये तो नहीं कह रहा, ए पैगंबर जब मुसलमान मुझे पुकारते हैं, जब मोमिन मुझे पुकारते हैं, जब पहुंचे हुए बुजुर्ग औलिया मुझे पुकारते हैं, बल्कि क्या कह रहा है, जब मेरे बंदे मुझे पुकारते हैं। मैं और आप और तमाम दुनिया में रहते हुए लोग अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के बंदे हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई काफिर है। अल्लाह ताला ने कितना ओपन वाइड प्लेटफॉर्म दे दिया। जब मेरे बंदे मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी पुकार सुनता हूँ। तो मुझे ऐसे लगा मैं जो ढूंढ रही हूँ, मैं क्यों ढूंढ रही हूँ, जब मेरा अल्लाह मेरे इतने करीब है कि मैं तो यहाँ से उसे पुकारूंगी और वो फौरन से मेरी बात सुन लेगा। मुझे तो कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, मुझे तो किसी के तरले मिन्नतें करने की भी जरूरत नहीं है, किसी की गुड बुक्स में आने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी अप्रोच डायरेक्ट किसी हाई पोस्ट के ऑफिसर से हो, आप गए हैं पासपोर्ट बनाने, बहुत रश लगा हुआ है, बहुत मसले हैं, बीच में लोग खड़े हैं, वो कह रहे हैं आप मुझे पैसे दे मैं काम करा देता हूँ, दूसरा कहेगा आप मुझे पैसे दे दे मैं काम कराता हूँ, लेकिन आप हेड को जानते हैं, क्या आप बीच के लोगों की हेल्प लेंगे या सीधे हेड के पास जाएंगे? क्या करेंगे? अल्लाह सुब्हानो ताला जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, जब वो कह रहा है मैं तुम्हारे इतने करीब हूं मुझसे मांगो, तो मुझे बीच में लोगों की या चीजों की या औरों की हेल्प लेने की जरूरत बनती है? और जब मैं डायरेक्टली हेड से नहीं मांगू, फॉर इंस्टेंस मैंने पासपोर्ट ही बनाना है, मैंने हेड से को कांटेक्ट नहीं किया, मैंने एक को थोड़े पैसे दिए, दूसरे को दिए, काम नहीं हो रहा, जलील होती जा रही हूँ, फिर एंड में कहा अच्छा जी हेड से कांटेक्ट करती हूँ, हेड के पास जाऊंगी, हेड सबसे पहले क्या करेगा, वो और बेइज्जती करेगा। भैया आपको क्या बेवकूफों वाला काम किया, आप डायरेक्ट मेरे पास आती हैं, आपको क्या जरूरत है, इधर भी पैसे दिए, इधर भी दिए, इतना टाइम वेस्ट किया। अल्लाह सुब्हानो ताला को भी तो गुस्सा नहीं आता होगा हम पे, जब मैं कह रहा हूँ कुरान में कि मैं तुम्हारी शरीयत से करीब हूँ, बस मुझसे मांग के तो देखो, लेकिन तुम तो गैर अल्लाह के सहारों के पीछे चले जा रहे हो, मुझसे मांगा नहीं है, असबाब के पीछे भागे जा रहे हो, फलाने को फोन कर दूं, फलाने को ये कर दूं, वो कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा। नहीं, असबाब का सहारा लेना इज नॉट रॉन्ग, असबाब चाहिए होते हैं, लेकिन पहला रद्द अमल क्या होना चाहिए, डायरेक्टली अल्लाह से कांटेक्ट। यहाँ पे कोई मुश्किल आई, सीधे अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह ये प्रॉब्लम हो गई है, अब मैंने तेरे हवाले कर दी, अब मैं कोशिश करती। अब जो दुनिया में चीजें हैं, असबाब हैं, हमें वो भी इख्तियार करने पड़ेंगे, लेकिन सबसे पहला डायरेक्टली मैंने किससे एनकाउंटर करना है, अपने अल्लाह से। और क्या याद रखना है, फ़इन्नी करीब, वो मेरी शहरक से ज्यादा करीब है। मैं सोचती हूँ उसे पता चल जाता है, और जब मैं उसे पुकारती हूँ, चाहे मैं दिल में पुकारूं, चाहे मैं ऊंची आवाज में पुकारूं, चाहे मैं आहिस्ता पुकारूं, चाहे मैं चीख चीख के पुकारूं, वो सुन रहा है। तो फिर रह क्या जाता है? माहिरीन लुगत के एतबार से दुआ के मानी इबादत, निदा, तस्मिया, सवाल, कलाम, तरगीब और मदद तलबी के आते हैं।
دعا کا لفظ مادہ دال عین واو سے ماخوذ ہے. یہ آواز اور کلام کے ساتھ کسی چیز کی طرف مائل ہونے کا نام ہے. یعنی جو دعا کر رہا ہے اس کو آواز تو نکالنی پڑے گی، اسے اگلے سے کلام تو کرنا پڑے گا، تبھی تو پتہ چلے گا. شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے حضور التجا اور درخواست کرنے کو دعا کہتے ہیں. انسان کی فطرت ہے کہ وہ پریشانیوں میں، مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 8 میں فرمایا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کر کے پکارتا ہے، پھر جب وہ اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے عطا کرتا ہے تو جس کے لیے پہلے پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بار بار ہمیں ایویڈنس ملتا ہے کہ میرے اللہ نے ہی مجھے بنایا ہے، تخلیق میری اس نے کی کیونکہ وہ میری رگ رگ سے واقف ہے. جب مجھے تکلیف ہوئی میں نے اللہ کو پکارا، رو رو کے پکارا، تہجد بھی پڑھی، نفل بھی پڑھے، حاجت کے نفل بھی پڑھے، صدقہ بھی ڈھیر کیا، ہر اچھا کام کیا، میں بہت اچھی ہو گئی، میں پکی مسلمان بن گئی. جب میری وہ تکلیف دور ہوگی پھر میرے نفل بھی چھوٹنے لگ گئے، پھر میرے جو رات کو اٹھنا مشکل لگ گیا، پھر میرا نیکی کرنا اب ٹائم نہیں ہے، اب قرآن کلاس میں کیسے جا سکتی ہوں، اور اللہ کو میں بھولتی گئی اور بھول گئی، اور دنیا میں کیا ہوگی؟ انوالو. اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کر کے پکارتا ہے، پھر جب اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے عطا کرتا ہے تو جس کے لیے پہلے پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اس کے لیے شریک بناتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے. کہہ دو اپنے کفر میں تھوڑی مدت فائدہ اٹھا لے، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے. جو اللہ کو صرف مشکل کے وقت پکارتا رہے اور جب اچھا وقت آ جائے، جب وہ مشکل ٹل جائے، اس کو بھول جائے، تو اس سے زیادہ آسان فراموش کون ہوگا؟ میں کہوں ہائے اللہ 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 تکلیف ہے مجھے، اور جیسے ہی میں ٹھیک ہوں میں غلط روش پہ چلے جاؤں، میں خطوات شیطان کے قدموں پہ چلنا شروع کر دوں، اور میں کہوں اٹس اوکے، آج کل کا تو نارم ہی یہی ہے، آج کل کا تو طریقہ یہی ہے، آج کل تو پوری دنیا یہ کر رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے میں نہ کروں؟ تو میں کیا ہو جاؤں گی؟ دوزخ میں جانے والوں میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مع العبادہ، دعا عبادت کی روح ہے، دعا اٹ سیلف عبادت ہے. ابھی آپ لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کی ہے ترجمے کے ساتھ. پوری کی پوری نماز کیا ہے؟ دعا. ہم ایک بڑا احسان کر رہے ہیں آج کل کے مسلمان نماز پڑھ کے، اور یہ بھول گئے کہ اس پوری نماز میں ہم تو اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم تو اپنے لیے خیر مانگ رہے ہیں، ہم تو اپنے لیے صراط مستقیم مانگ رہے ہیں، ہم تو اپنے لیے نجات کا راستہ مانگ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعا عبادت کی روح اور جان ہے. دعا انسان کی زندگی میں خدا تک پہنچنے کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتی ہے. جس طرح عبادت انسان کو خدا کے قریب اور غیر خدا سے دور کرتی ہے، اسی طرح دعا بھی انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے. کیسے؟ جب مجھے اس بات کا 101% یقین ہو جائے گا نا کہ میرا پرووائڈر، میری ہر طرح کی ہیلپ صرف اللہ نے کرنی ہے، دنیا میں کوئی اس کا میرا وسیلہ بن جائے گا، کوئی بندہ آ کے میرا کام کر دے گا، لیکن کرنے والا کون ہے؟ اللہ. پھر کیا ہوگا؟ جب کوئی پرابلم آئی یا نہیں بھی آئی، یا کوئی کسی نے دل دکھا دی، چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی ہوئے، تو میں نے کس کو بلایا؟ یا اللہ یہ دیکھیں کیا ہو گیا آج میرے ساتھ، یہ دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہوگی. تو آٹومیٹکلی میرا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے کیسا ہو گیا؟ اسٹرانگ. میں اس کو ہر وقت یاد کرنے لگی.
हर बात पे अल्लाह ताला ये देखें क्या हो गया, अल्लाह सुब्हान ताला मेरी तो ये नियत ही थी, कैसे हो गया। और बार बार जिसको याद करते रहेंगे वो हमारे अंदर रच बस नहीं जाएगा। तो खुदा से करीब जाने का तरीका क्या है? दुआ। दुआ करते रहें, अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। अल्लाह ताला ही से अपनी तमाम तरह हाजात और सारी जरूरियात, ख्वाह इनका ताल्लुक दुनिया से हो या आखिरत से, मांगना शरीयत में दुआ कहलाता है। दुनिया की हर चीज भी मांगिए। सहरबाजी को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। एक दफा मैं और वो बातें कर रहे थे तो मैंने कहा बस ये हो जाए। कहती है बेवकूफ, अल्लाह ताला कितने बड़े हैं, उनके पास कोई कमी है? बादशाह से कैसे मांगोगी? कहोगी बहुत कुछ है, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। तो अल्लाह ताला तो तमाम दुनिया के बादशाह, सब कुछ मांगो, दुनिया भी मांगो, सेहत भी मांगो, इज्जत भी मांगो, हुस्न भी मांगो, इवन छोटी छोटी चीजें भी मांगो। एक पिंपल निकल आया, अल्लाह ये पिंपल निकल आया, ठीक हो जाए। एक जोड़ा चाहिए, नहीं है पैसे, अल्लाह ताला बहुत सख्त दिल कर रहा है जोड़ा आ जाए, लेकिन पैसे नहीं है, अल्लाह ताला दे दे। छोटी छोटी बातें भी मांगो और ये याद रखते हुए मांगो कि वो बादशाह कितना बड़ा है। हर बंदे से उसकी औकात के मुताबिक मांगा जाता है ना। एक मांगने वाले से तो हम नहीं मांगेंगे, हम कहेंगे उसके पास तो नहीं है। कोई थोड़ा सा बेहतर होगा, हम कहेंगे थोड़ी सी चीज दे दे, और मुझे पता होगा नहीं इसका तो बैंक अकाउंट भरा हुआ है, मुझसे कैसे मांगूंगी, बहुत ज्यादा। तो अल्लाह से कैसे मांगना है? बहुत ज्यादा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। अल्लाह के अलावा ना तो कोई हाजत रवा है ना ही मुश्किल कुशा। सिर्फ वही जात हमें फायदा पहुंचा सकती है और नुकसान से बचा सकती है। हम सब इसके ममलूक और वो जात हम सब की मालिक है। ये याद रखें, हम सब का मालिक कौन है? सिर्फ अल्लाह। हम सब का मालिक कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। हम सब इसके दर के फकीर और मोहताज हैं। वो गनी और वहाब जात है, हम मांगने वाले और वो देने वाला है। अलगर्ज हम बंदे हैं और वो आका है। इस करीम जात का महज इतना करम ही काफी है कि वो हम जैसे नालायक, गैर मुस्तहिक, बल्कि काबिल सजा और अताब लोगों को अपनी नेमतों से नवाज रहा है। अगर मैं अपनी कोशिशें, अपनी काविशें, अपनी इबादत देखूं तो मैं किसी एक नेमत की भी मुस्तहिक नहीं हूं जो अल्लाह ने मुझे दी है। अगर अल्लाह ने मुझे नेमतें दी है, सब उसका फजल है, उसका करम है। इंसान को अपने अमाल के बदले या अपनी एफर्ट के बदले नहीं देता अल्लाह, बल्कि अपने फजल और अपने रहमत की वजह से देता है। और अगर मैं आपसे एक चीज मांगूं, आप मुझे फर्स्ट टाइम तो दे देंगी, दूसरी दफा मांगूं तब भी शायद देते हैं, तीसरी दफा मांगूंगी तो आप कैसे देंगी? आपको अच्छा नहीं लगेगा, रोज रोज मांगने आ जाते हैं, पता नहीं क्या तमाशा बनाया हुआ है, क्या है, मेरे पास अपने पूरे नहीं होते, आ जाते हैं मांगने। ऐसे ही है ना, चौथी दफा नहीं देगा कोई आपको। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला वाहिद वो जात है जिससे दुआ ना मांगे तो वो जात नाराज होती है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं हम दुआ नहीं मांगते, मैंने कभी अपने लिए दुआ नहीं मांगी। ये गलत बात है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अल्लाह ताला से ना मांगे इस पे अल्लाह ताला नाराज होते हैं। तिरमिजी में आया है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सवाल करने से नाराज ना हो। किसी से सवाल करेंगे वो नाराज होगा, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे कि अगर उससे सवाल नहीं करेंगे तो वो नाराज होगा कि मुझसे क्यों नहीं मांग रहे, मुझसे मांगो और मैं अता करूंगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को इबादत की रूह करार दिया है। दुआ इबादत की रूह और इसका मगज है। एक और जगह तिरमिजी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ आइन इबादत है। दुआ क्या है? आइन इबादत। अगर हम इबादत करना चाहते हैं, हमने तो इबादत को यही बना लिया ना कि हम नमाज पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे और एक जगह तस्बीह पकड़ के खड़ेंगे कि मैं दुआ कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं इबादत कर रही हूँ। अल्लाह ताला के नजदीक कोई चीज दुआ से बुजुर्ग तर नहीं। अल्लाह ताला के नजदीक कोई चीज दुआ से बुजुर्ग तक नहीं। यानी दुआ की इतनी इंपॉर्टेंस है, जब दुआ करते हैं अल्लाह ताला कहते हैं ये मेरी फेवरेट चीज है, मुझसे मांगो। दुआ क्या करती है? मुसीबत और बला को उतरने ही नहीं देती। मुसीबत आने वाली है, अब हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हम दुआ कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, वो कबूल नहीं हो रही, पता नहीं कौन सी मुसीबत, कौन सी बला मेरे पे उतरने वाली थी, वो नहीं आई।
दुआ मुसीबत और बला को उतरने नहीं देती। दुआ मुसलमानों का हथियार है, दीन का सतून है और आसमान और जमीन का नूर है। दुआ करने से गुनाह माफ होते हैं। दुआ इबादत का मगज है। अल्लाह ताला दुआ करने वाले के साथ होता है। अल्लाह अकबर। और कैसे साथ होता है? जब मैं उसको याद करती हूँ वो मुझे याद करता है। जब मेरा बंदा मुझे याद करता है मैं उसको याद करता हूँ। जो बला उतर चुकी हो, अगर कोई बला उतर चुकी है और जो नहीं उतरी, दुआ इनसे नफा देती है, यानी उनको कैंसल कर देती है। वो बलाएं हमारी तरफ नहीं आती। दुआ रहमत की चाबी है। दुआ कज़ा को टाल देती है। दुआ बला को टाल देती है। जिसे दुआ करने की तौफीक दी गई, इसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए गए। अल्लाह अकबर। हमें से कौन कौन चाहता है हमारे लिए रहमत के दरवाजे खुल जाए? सब। हम सब चाहते हैं हमारे लिए रहमत के दरवाजे खुल जाए। तो हमने क्या करना है? हमने कसरत से दुआ करनी है। अल्लाह ताला ने बंदों को हुक्म दिया और फरमाया सूरह मोमिन में, तुम्हारे परवरदिगार ने कहा कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। इट्स सो सिंपल। सीधे हम अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तो क्या जरूरी है कि मैं किसी स्पेसिफिक जगह पे जाऊंगी तो दुआ कबूल होगी? याद रख लें, घड़ लें दिल में, फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारी शरक से भी करीब हूँ। जब मेरा बंदा दुआ करता है मैं कबूल करता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के यहाँ दुआ से ज्यादा कोई अमल अजीज नहीं, यानी इंसानों के आमाल में दुआ ही को अल्लाह ताला की रहमत और इनायत को खींचने के सबसे ज्यादा ताकत है। अल्लाह की रहमत को हमने अपनी तरफ खींचना है तो हमने क्या करना है? दुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जिसके लिए दुआ का दरवाजा खुल गया, इसके लिए रहमत का दरवाजा खुल गया। और अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब यह है कि बंदा इससे आफियत की दुआ करे। अल्लाह से हमने आफियत की दुआ करनी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे परवरदिगार में हया और करम की सिफत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानो ताला में क्या है? हया और करम अता करने की सिफत है। जब बंदा इसके आगे मांगने के लिए हाथ फैलाता है तो इसको हया आती है और इनको खाली हाथ वापस कर दे, और इसको हया आती है कि इनको खाली हाथ वापस कर दे, यानी कुछ ना कुछ अता फरमाने का फैसला वो जरूर कर लेता है। ये सुनन अबी दाऊद से लिया गया है। कितने मजे की बात है कि जो मैं मांग रही हूँ वो मुझे अगर नहीं भी मिल रहा तो अल्लाह ताला मुझे कुछ ना कुछ अता करने का इरादा कर चुका है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ को हथियार क्यों करार दिया गया है? हमें अगर किसी से लड़ाई करनी है, हमें कोई ना कोई वेपन तो चाहिए। अगर कोई भी खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई डाकू आ गए, चोर आ गए, मैं अपने हाथों से तो मुकाबला करूंगी तो नहीं इतनी होगी, लेकिन अगर मेरे पास कोई वेपन होगा, कोई भी हथियार होगा, तो मैं कैसे डट के उनका मुकाबला करूंगी। दुआ को हथियार से तशबीह देने की खास हिकमत यही हो सकती है कि जिस तरह हथियार दुश्मन के हमले वगैरह से बचाव का जरिया है, इस तरह दुआ भी आफात से हिफाजत का जरिया है। हम सब अगर चाहते हैं ना हिफाजत में रहें, मुसीबतों से दूर रहें, तो हमने सिंपल क्या करना है? दुआ। इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह कहते हैं, दुआएं और तावीज़ात ऐसी दुआएं जिनमें अल्लाह की पनाह हासिल की जाए की हैसियत असलहे की तरह है, और असलहे की कारकर्दगी असला चलाने वाले पे मुनहसर होती है। यानी क्या? अगर मेरे पास एक वेपन है, उसका रिजल्ट कैसा है कि चलाने वाले पे डिपेंड करता है। सिर्फ असलहे की तेजी कारीगर साबित नहीं होगी, यानी असला ठीक है लेकिन मुझे चलाना ही नहीं आता तो गोली निकलेगी नहीं। अगर असलाहा जो है वो मुकम्मल है, हर किस्म के ऐब से पाक है, लेकिन मेरे बाजू में ही ताकत नहीं है कि मैं उसको उठाऊं, तो गोली निकलेगी। और अगर ऐसा होगा कि असलहे और जिसको मार रही उसके बीच में कोई रुकावट आ गई तो उसको लगेगी। तो क्या इंपॉर्टेंट है? हथियार और टारगेट के बीच में कुछ भी ना हो, टारगेट भी अपनी जगह पे हो, बाजू में ताकत भी इतनी हो और गोली भी सही तरीके से चलाया जाए। हम दुआएं मांगते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होते, उसके बहुत से रीजंस हैं और अब हम आगे देखेंगे कि रीजंस क्या हैं। अल्लाह ने कुरान करीम में
दुआ को बेहतरीन इबादत से ताबीर किया है। सूरह गाफिर में इरशाद फरमाया, وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے پروردگار فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ تکبر کی وجہ سے میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں یقیناً وہ ذلیل ہو کر عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے آداب کیا ہیں. ہم ویسے کسی بھی حالت میں دعا کر سکتے ہیں لیکن چند اہم آداب ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کرنا، یعنی اپنے اخلاص کو قائم رکھنا، اخلاص کے ساتھ دعا کرنا، یعنی یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے تم لوگ اللہ کو خالص اعتقاد سے پکارو. یقین کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے، دعا کے پورا ہونے کی پوری امید رکھنا اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، وہ بلا شبہ قبول کرے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو. ایسے دعا نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہونا ہو تو ہو جائے، اگر نہیں ہونا تو نہیں، بلکہ یقین کے ساتھ یا اللہ تو کرنے والا ہے، یہ کام ضرور کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو. ترمذی کی روایت ہے. دعا کے وقت دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف حاضر اور متوجہ رکھنا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو صرف اوپری دل سے اور توجہ کے بغیر دعا کرے. اب ہم سب لوگ جو کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں کرتی، ذرا اینالائز تو کر کے دیکھیں کیا ہم اتنے توجہ سے دعا مانگتے ہیں؟ ہم رٹی رٹائی دعاؤں کو ایسے مانگیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ہاں جی میں آ رہی ہوں کام ہو گیا. یہ طریقہ ہے؟ نہ میری توجہ ہے کہ میں مانگ کس سے رہی ہوں، نہ میری یہ توجہ ہے کہ میں مانگ کیا رہی ہوں، نہ میرا اس میں انٹریکشن ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو بالکل بھی قبول نہیں کرے گا. دعا کرنے والے کے اعضاء اور لباس حلال کمائی سے ہوں. اللہ اکبر. آج تو حلال اور حرام کا فرق ہی ختم ہو گیا. میں نے جسم پہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو حرام کمائی سے خریدی کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی. میرے پیٹ میں اگر حرام کمائی کا لقمہ بھی ہے تو کیا میری دعا قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دور دراز کا سفر کرے اور نہایت پریشانی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر یا کہے یا رب کہتے ہوئے دعا کرے جبکہ اس کے اعضاء اور لباس سب حرام سے ہوں اور حرام کمائی استعمال کرتا ہو تو اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ہم نے اپنے پیٹ میں حلال نہیں ڈالا، حرام سے بھرتے گئے. ہم نے unnecessary گفٹ کسی سے لیا، اس کو پہن لیا اور طرح طرح کے لوگوں کو دکھایا اور پھر دعا کی اور کہا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. حرام پہننے سے، حرام کھانے سے، حرام اوڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا. میں کہتی ہوں عام بندے ایک بندے کے پاس جائیں گے نا، اس سے کچھ مانگنا ہوگا تو پہلے کہیں گے کیسی ہیں آپ تو بہت اچھی ہیں، آپ مجھے اتنی اچھی لگتی ہیں، بس وہ ایک چھوٹا سا کام تھا. اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو پہلے اس کی حمد و ثنا کریں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی دعا مانگے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی بزرگی و ثنا سے دعا کا آغاز کرے، پھر مجھ پر درود بھیجے، پھر جو چاہے مانگے. اللہ کی حمد کرنی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، اس کی ثنا کرنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، پھر جو چاہے مانگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان مولک رہتی ہے، یعنی درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف نہ بھیجا جائے. دعا کے وقت گناہ کا اقرار کرنا، یعنی پہلے گناہ سے باہر نکلنا، اس پر ندامت کرنا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا. اب میں دعا کرتی جاؤں یا اللہ مجھے ہدایت دے ہدایت دے ہدایت دے، گناہ میں کرے جا رہی ہوں تو دعا تب بھی قبول نہیں ہوگی. لاسٹ سیشن میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پرین.
पास्ट के गुनाहों पे तौबा करना, रिमोर्स, आर्ट फॉर रिमोर्स, उस पे रिपेंट करना, दिल से बुरा जानना, फिर अल्लाह से रुजू करना, फिर नेवर अगेन हमने ये गुनाह दोबारा नहीं करना, फिर अल्लाह के हुजूर क्या करनी है, अल्लाह से दुआ। दुआ आहिस्ता और पस्त आवाज से करना, यानी दुआ में आवाज बुलंद ना करना। अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम लोग अपने परवरदिगार से दुआ किया करो गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता आवाज में। ये सूरह आराफ की आयत है 55। लेकिन इज्तिमाई दुआ थोड़ी ऊंची आवाज में की जा सकती है। अब दुआ में के मुस्तहबात क्या हैं, यानी दुआ में करने वाली पसंदीदा चीजें क्या हैं? वो अमूर जिनका दुआ के वक्त एहतमाम करना बहुत बेहतर है। दुआ से पहले कोई नेक काम करना, यानी नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, सदका कर लिया, उसका एहतमाम कर लिया और फिर दुआ की तो जरूर कबूल होगी। किबले की तरफ रुख करके दो जानों बैठना और दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह के हुजूर दुआ करना। इस बात की कोशिश करना कि दुआ दिल से निकले। ऊपर ऊपर से लेवल से भी मांगेंगे तो नहीं होगा, दिल से दुआ निकले। दुआ में अपने खालिक और मालिक के सामने गिड़गिड़ाना, यानी रो रो कर दुआएं मांगना, कम से कम रोने की सूरत ही बना लेना। दुआ को 3-3 मर्तबा मांगना, यानी 3 दफा एक ही दुआ को रिपीट करना। दुआ के वो अल्फाज इख्तियार करना जो कुरान करीम में आए हैं या जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं, क्योंकि जो दुआएं कुरान करीम में आई हैं इनके अल्फाज खुद कबूलियत की दलील है और अहादीस में भी इनकी फजीलत मज़कूर है। और जो दुआएं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकली हैं वो जरूर अल्लाह ताला को प्यारी होंगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ किसने सिखाई? अल्लाह ताला ने। उन जिब्राइल के जरिए उनको बताया गया कि कैसे दुआएं मांगनी है। तमाम छोटी और बड़ी हाजतें सब किससे मांगनी है? ये नहीं सोचना ये छोटी सी बात है, हर छोटी हर बड़ी बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कहते थे कि जूते का तस्मा भी अल्लाह से मांगो, नमाज के बाद और बिलखुसूस फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगना। हमें आ रहा है यहाँ तो ये रिवाज हो गया ना कि पूरी पहले नमाज कंप्लीट कर ली फिर दुआ की, नहीं, फर्ज नमाज के बाद फौरन से दुआ करना। दुआ कराने वाला और साथ में दुआ करने वाले क्या दुआ के बाद आमीन कहना और फिर आखिर में दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेर लेना। अब हम देखेंगे मकरूहाते दुआ क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका दुआ के वक्त करना ममनू है या मकरू है। दुआ के वक्त असबाब की तरफ नजर ना हो बल्कि असबाब व तदाबीर से कतई ताल्लुक होकर मुसब्बिबुल असबाब की जात पर यकीन रखना। ये वो फर्स्ट पॉइंट है जो आपको बताया था कि सबसे पहले मुसीबत आ गई या कोई काम आ गया, छोटा सा काम आ गया, मेड नहीं आई, अब इतना काम पड़ा है, टाइम भी नहीं है, अल्लाह ताला मेड नहीं आई, मेरी मदद करना, वक्त में बरकत डालना और फिर शुरू हो जाना। लेकिन पहले ये नहीं करना कि पहले मैंने असबाब ढूंढे और फिर अल्लाह से कांटेक्ट, नहीं, सबसे पहले क्या करना है? अल्लाह सुब्हानो ताला से कांटेक्ट, उसके बाद असबाब। दुनिया में दुआ में हद से तजावज करना गलत है, यानी किसी ऐसे अमर की दुआ ना करना जो शर्रन जायज नहीं है। या अल्लाह फराने की मोहब्बत मुझे मिल जाए, या अल्लाह आज मैंने डेट पे जाना है मेरी माँ को पता न चले, या अल्लाह आज मुझे फलाना गैर महरम मिल जाए, या फिर मुझे कोई गिफ्ट मिल जाए। मतलब किसी भी तरह की ऐसी चीजों में पता है गलत है, अब हम अल्लाह से मांग रहे हैं। गैर महरमों से रिश्ते हम कर लेते हैं, दोस्तियां कर लेते हैं, फिर उसमें इतने आगे बढ़ जाते हैं, फिर दुआएं करते हैं अल्लाह से शादी हो जाए, और 99% शादी नहीं होती उससे, क्योंकि हम मांग ही गलत चीज रहे। हम दुआ क्या कर रहे हैं? दुआ में किसी किस्म का तकल्लुफ या काफिया बंदी ना करना, यानी बहुत ही शेरो शार में और अजीब तरीके से दुआएं नहीं मांगनी। दुआ की अदम कबूलियत पर मायूस होकर दुआ करना ही छोड़ देना, बल्कि हत्तुल इम्कान पर उम्मीद रखना कि दुआ कबूल होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, ये दुआ किसने की थी? हजरत इब्राहीम ने। खाना काबा को तामीर कर रहे थे और खाना काबा को तामीर करते हुए उन्होंने कहा था, या अल्लाह अब कोई ऐसा रसूल भेज जो हमें इबादत के तरीके बताए और हमारे, और ये कितने सालों बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुनिया के लिए रहमत बन के आए। दुआ मांगते जाए, वो कब कबूल होगी ये आपको नहीं पता, लेकिन इस बात पे पूरा यकीन रखना कि वो कबूल जरूर होगी। अब कौन से ऐसे औकात हैं, कौन से ऐसे वक्त हैं और हालात हैं जिनमें दुआ कबूल होती है? शब कदर
यानी रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की रातें, माह रमजानुल मुबारक के तमाम दिन और रात, और ईद उल फितर की रात जिसको हम भूल जाते हैं। ईद की रात हम लोग, चांद रात और ईद की रात हम लोग इतने मसरूफ होते हैं कि हमें अल्लाह याद नहीं आता, फिर हम खेल कूद में और अपने फन में इतने लगे होते हैं, हम अल्लाह नहीं। तो माह रमजानुल मुबारक के तमाम दिन और रात और ईद उल फितर की रात, अरफा का दिन 9 ज़िलहज्जा को ज़वाल आफ्ताब के बाद से गुरूब आफ्ताब तक, मुज़दलिफा में 10 ज़िलहज को फजर की नमाज पढ़ने के बाद से तिलुए आफ्ताब से पहले तक, जुम्मे की रात और दिन, जुम्मे का दिन हर हफ्ते आता है और इतना इंपॉर्टेंट है कि दिन और रात में कोई ऐसी घड़ी है जिसमें दुआ कबूल होती है। अजान और अकामत, अजान जब होती है और नमाज कायम खड़े होने के बीच का जो वक्त होता है जिसमें हम लोग गप्पे मार रहे हैं, उसमें हमने क्या करनी है, उसमें हमने अल्लाह को याद करना है और अल्लाह के हुजूर हमने दुआ करनी है। फर्ज नमाज के बाद, सजदे की हालत में, तिलावत कुरान के बाद, आबे जमजम पीने के बाद, जहाद में ऐन लड़ाई के वक्त, मुसलमानों के इज्तिमा के वक्त, अब हम सब इकट्ठे हुए हैं ना, गैदरिंग है ना मुसलमानों की, इसके बाद इंशाल्लाह जो दुआ करेंगे वो इंशाल्लाह कबूल होगी। बारिश के वक्त, बारिश जब हो रही हो अल्लाह से दुआ करें। बैतुल्लाह पर पहली निगाह पढ़ते वक्त जो दुआ की जाए वो कबूल होगी। आप देखेंगे ऐसे मकामात, जगह जहां पे दुआ कबूल होगी। यूं तो दुआ हर जगह कबूल हो सकती है, ये फैक्ट याद रखें, हर जगह, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कह दिया फइन्नी करीब, जब मुझे मेरा पुकारने वाला बंदा मुझे पुकारेगा मैं हर जगह दुआ कबूल करूंगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जगहें जहाँ पे कबूलियत के ज्यादा चांसेस है, वो जगह कौन सी हैं? तवाफ करते वक्त, मुल्तजिम पर चिमट कर, मुल्तजिम इस जगह को कहते हैं जो हजरे अस्वद और बैतुल्लाह के दरवाजे के दरमियान है। हतीम में खास कर मेजाबे रहमत के नीचे, मेराबे रहमत के नीचे, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर, सफा और मरवा पर और सफा और मरवा के दरमियान सही करते वक्त, मकाम इब्राहिम के पीछे, अरफात, मुज़दलिफा और मना में, जमराए उला और जमराए वुस्ता की रमी करने के बाद वहां से जरा दाएं या बाएं जानिब हटकर दुआ करना जो है वो मुस्तहब है और कबूल होती है। आप देखिए, अगर अल्लाह ताला ने सिर्फ यही जगह रखी होती तो हम पूरी जिंदगी तड़पते रहते कि हम जाएंगे और फिर हमारी दुआ कबूल होगी। लेकिन अल्लाह ताला ने कितना रहमान और रहीम है, और उसकी रहमानियत जगह जगह पे हमें नजर आती है कि उसने कह दिया जहाँ बैठे हो भी हो मुझे याद करोगे और पाक होगे, साफ होगे, दिल से याद करोगे, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। मुस्तजाबुद दावात बंदे, ऐसे कौन से बंदे हैं जिनकी दुआएं कबूल होती हैं और हदीस में जिनकी दुआओं के कबूल होने की बिशारत दी गई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनकी दुआएं कबूल होती हैं। अब वो कौन से हैं? मजलूम की दुआ कबूल होती है, यानी ऐसा शख्स जिसपे किसी तरह का जुल्म हुआ हो, मुसीबत ज़दा, कोई मुसीबत आई है, आप अल्लाह से दुआ करेंगे आपकी दुआ कबूल होगी। वालिदैन की दुआएं औलाद के हक में तेजी के साथ कबूल होती हैं। इसी तरह बद्दुआएं भी, जो कुछ औरतों को देखा गया है कि जब उन्हें गुस्सा आता है या बच्चे बात नहीं मान रहे होते वो बद्दुआएं देना शुरू हो जाती है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, माँ एक थी बच्चों को बद्दुआएं देती थी, उनकी औलाद तहस नहस होकर रही। और फिर हम कहते हैं ना गुस्से में निकल के, आपको क्या पता है वो कबूलियत का वक्त हो। इस तरह वो औलाद जो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे और दिलो जान से इनकी खिदमत करे, इनकी दुआओं में भी शान कबूलियत पैदा हो जाती है। मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। इफ्तार के वक्त रोजेदार की दुआ कबूल होती है। एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के लिए गायबाना दुआ भी कबूल होती है। यानी आप लोग नहीं प्रेजेंट हैं और मैं अगर बैठी हूँ, मैं कह रही हूँ अल्लाह ताला सबसे राजी हो जाना, मुसलमान है, मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ, वो आप सबके हक में इंशाल्लाह कबूल हो जाएगी। इसके अलावा हज्जाज की, जो हज के लिए गए हुए हैं, उनकी दुआ कबूल होती है। मरीज और मुजाहिद फी सबीलिल्लाह की दुआ कबूल होती है। हदीस से साबित है कि मरीज जब तक शिफायाब ना हो और मुजाहिद जब तक वापस ना हो, इनकी दुआ भी कबूल होती है। एक हदीस में है कि जब तुम बीमार के पास जाओ तो इससे दुआ के लिए कहो। मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और माल की कुर्बानी देने के लिए निकल खड़ा हुआ हो, तो जब मुजाहिद दुआ करता है तो अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल कर देता है।
اب کیسے پتہ چلے کہ دعا قبول ہوتی ہے؟ ہم لوگ ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر وقت دعا کی کیفیت ایک جیسی ہوتی ہے؟ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف آپ پہ اتنا طاری ہو جاتا ہے کہ آپ کو رونا آ جاتا ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا دل کانپ جاتا ہے، اور پھر آپ اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اور پھر جب اس دعا سے آپ فارغ ہوتے ہیں تو آپ کا قلب، آپ کا دل قلب سلیم بن چکا ہوتا ہے اور اطمینان میں آ جاتا ہے۔ کسی بھی دعا میں جب یہ کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو جائے اور اس کے بعد آپ کے دل کو تسلی ہو جائے تو خوش ہو جائے، آپ کی دعا انشاءاللہ قبول ہو چکی ہے۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ آپ کے آگے پیش کرنا چاہوں گی۔ مشہور کویتی مفکر اور دائی شیخ احمد القطان کہتے ہیں، ہائی وے پر میں اپنی گاڑی چلا رہا تھا، میرے ساتھ میری اہلیہ اور چھوٹا بچہ عبداللہ تھا جو راستے بھر کھیل کود کرتا رہا۔ اچانک ایک آواز آئی جس پر ہم نے کوئی دھیان نہیں دیا، لیکن جب رات کی تاریکی میں گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ بچے نے گھر کی چابی گاڑی سے باہر پھینک دی تھی، اور وہ آواز اس چابی کے گرنے کی تھی جو ہمیں اس وقت آئی تھی، ہم نے دھیان نہیں دیا، وہ اس نے پھینک دی، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسری کنجی نہیں تھی۔ اس لیے ہم گھر کے باہر حیران اور پریشان کھڑے تھے، اب کیا کریں؟ اسی دوران مسجد کے قریب سے اذان کی آواز آئی اور مجھے یاد آیا کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، چنانچہ میں نے اذان کے بعد یہ دعا کی، اے اللہ ہمیں اس چابی کا بدل عنایت کر تاکہ ہم اپنے گھر میں رات گزار سکیں۔ اب دیکھیں، وہ چاہتے تو ڈھونڈتے، اب چابی والے کو فون کرو، اب یہ کرو وہ کرو، انہوں نے کیا کہ جیسے اذان کی آواز، انہوں نے کہا اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ لو۔ انہوں نے فوراً اللہ سے مانگ لیا۔ میری اہلیہ کو اس دعا پر بڑا تعجب ہوا، بیگم کو بڑا سخت تعجب ہوا، اور کہنے لگی شیخ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری اکلوتی چابی گم ہو چکی ہے، میں نے آپ سے بار بار کہا تھا کہ ڈپلیکیٹ چابی بنوا لیں لیکن آپ نے توجہ نہیں دی، اب ہم کیا کریں گے، کہاں رات گزاریں گے؟ میں نے کہا میں نے اس ہستی کے حضور درخواست پیش کر دی ہے جس کے ہاتھ میں غیب کی کنجیاں ہیں، جس سے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس سے بہتر ناموں میں سے ایک نام الفتاح اور دوسرا نام العلیم ہے، اس لیے وہ کنجی کی جگہ کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ کدھر ہے، اور تم کیوں پریشان ہوتی ہو، وہ ہمیں انشاءاللہ وہ چیز پرووائڈ کر دے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں، وہ خشکی اور دریا میں تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کے علم میں ہے، زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر اور خشک چیز مگر وہ روشن کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ وہ دروازہ کھولنے پر قادر ہے، اس لیے تم خواہ مخواہ ادھر ادھر کی باتیں سوچ کر خود کو پریشان مت کرو۔ ہم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز کے بعد انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ شیخ احمد کہتے ہیں کہ مسجد میں جا کر تحیت المسجد پڑھ رہا تھا کہ اچانک میری نگاہ ایک رحل پر پڑی جس پر ایک کنجی رکھی ہوئی تھی، ایک جگہ پہ پڑی جہاں پہ ایک کنجی، چابی کو کہتے ہیں، چابی رکھی ہوئی تھی جو بالکل ہمارے گھر کی چابی کی طرح تھی۔ میں اسے تقریباً 1 سال سے اسی جگہ پہ دیکھ رہا تھا، گویا کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ 1 سال سے وہ چابی ادھر پڑی تھی، اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی مالک نہیں تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس کے ذریعے کوشش کی جائے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اسے لے کر گھر آیا اور بسم اللہ الفتاح العلیم کہہ کر میں نے اسے تالے میں لگایا۔ ایک حیرت انگیز اور فرد بخش منظر سامنے تھا، تالا کھل گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تم نے اللہ کے ناموں اور صفات کی عظمت کا مشاہدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یوں ہی اور بلا وجہ نہیں بتلایا کہ اس کے 99 نام ہیں، بلکہ اس لیے ہمیں سکھلایا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے دعا کریں اور اللہ پہ اپنا بھروسہ قائم اور دائم رکھیں۔ اور میں اور بھی بہت سے ریفرنسز تو آپ کو دے ہی سکتی ہوں، لیکن ایک پرسنل ریفرنس دینا چاہوں گی۔ جب میری شادی ہوئی اور میں فرسٹ چائلڈ اپنا ایکسپیکٹ کر رہی تھی، دورہ قرآن تھا اور اس میں بیٹھی ہوئی تھی، اور پھر اندر ٹوٹ پھوٹ آ کے شروع ہوتی ہے نا، تو پھر میں نے اپنی مدر سے ڈسکس کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا ہیڈ کور کر لوں، کہ پہلے جاہل تھی، گلے میں دوپٹہ لے کے پھرتی تھی۔
तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि हाँ हाँ नया नया जोश चढ़ा है, अभी उतर जाएगा, और ये मैंने कहा नहीं, मेरे दिल में है, मैं हेड कर तो अल्लाह की तौफीक से मैंने स्कार्फ करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं हमेशा अपने बेटे के लिए एक दुआ करती थी, या अल्लाह इसको हाफिज बना दो। हमारे खानदान में इस्लाम था, लेकिन जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं था, और कोई हाफिज नहीं है, कोई हाफिज नहीं था करीबी जो हमारे रिश्तेदार है। मैं खुद भी कुरान से इतनी जुड़ी भी नहीं थी उस वक्त, लेकिन दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे बेटे को हाफिज बनाना, मेरे बेटे को हाफिज बनाना। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, क्या होगा, कुछ नहीं, लेकिन जब मुझे याद पड़ता है जब से वो पैदा हुआ तब से लेके वो ऐसा अल्लाह ने सबब किया। कोरोना के दिनों में ही अल्लाह ने ऐसा सबब किया कि एक कारी साहब ने हामी भरी, मेरे बच्चे ने हामी भरी, मेरे हस्बैंड ने परमिशन दी, और उसका हिफ्ज का सफर शुरू। और मैं कहती थी अल्लाह अकबर, वो दुआ जो मैं 10 साल से मांग रही थी, 10 साल से कंटिन्यूसली, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हो सकता है, नहीं हो सकता, कैसे होगा, सोचे बगैर नहीं, कुछ भी नहीं, बस दुआ मांग रही थी कि या अल्लाह तू तो कबूल कर। कैसे उसका हिफ्ज का सफर शुरू हुआ, बीच में इतनी मुश्किलात आई, अप्स एंड डाउन्स आए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका हिफ्ज कंप्लीट हुआ। और अपनी अगर बात करूं तो मैं कंटिन्यूसली दुआ करती थी, या अल्लाह मेरा दिल बदल दे और मुझे हिदायत दे दे और ईमान की दौलत दे दे। और कैसे अल्लाह ताला ने इतने सालों बाद ज़ाहिरी मुसलमान से एक, कहते हैं ना, असल कामिल मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बनने की तौफीक दी। इसी तरह सईदना अबू हुरैरा की वालिदा की दुआ आपको सुनाती हूँ। सईदना अबू हुरैरा ने बयान किया, मेरी वालिदा मुशरिका थी। अबू हुरैरा का नाम तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने। उनकी वालिदा मुशरिका थी, और कितना बड़ा इम्तिहान है। मैं इन्हें गाहे बगाए इस्लाम की दावत दिया करता था, जिस पर वो अक्सर नाराजगी का इजहार करती थी। एक रोज मैंने इन्हें इस्लाम की दावत दी तो वो गुस्से में आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक कुछ नामुनासिब बातें इनके मुंह से निकल गई। मुझे निहायत रंज हुआ और मैं रोता हुआ खिदमत नबी में पहुंचा। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, वालिदा को इस्लाम की दावत देता रहता हूँ, मगर वो हमेशा इनकार किया करती हैं। आज मैंने इनको इस्लाम की दावत दी तो गुस्से में आकर इन्होंने आपके मुतालिक ऐसे बातें कह डाली जिन पर मुझे शदीद रंज हुआ। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो मेरी वालिदा को हिदायत अता फरमाए। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फयाजी और खंदा पेशानी से दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अबू हुरैरा की वालिदा को हिदायत अता फरमा। वालिदा के हक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पाकर मुझे बे अंदाजा खुशी हुई। मैं घर वापस आया और दरवाजा अंदर से बंद था। वालिदा ने मेरे कदमों की चाप सुन ली, बोली, अबू हुरैरा ठहरो, अभी दरवाजा खोलती हूँ। इतने में मुझे पानी के छींटों की आवाज आई। मेरी वालिदा ने जल्दी जल्दी गुस्ल करके कपड़े पहन लिए, दुपट्टा लेकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते हुए कहने लगी, अबू हुरैरा, मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देती हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। मैं उल्टे पांव खिदमत नबी में हाजिर हुआ और खुशी के मारे रोता जा रहा था। अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, बड़ी खुशखबरी है, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और मेरी वालिदा को मुसलमानों का और मुसलमानों को हमारा महबूब बना दे। आपने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अपने इस बंदे अबू हुरैरा को और इसकी वालिदा को मुसलमानों का महबूब बना दे और मुसलमानों को इनका महबूब बना दे। चुनाचे दुआए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से जो भी मुसलमान मेरे मुतालिक सुनता, मुझे देखता, वो मुझसे मोहब्बत करता। और इसका असर अभी तक हम फील करेंगे कि जो जो दीन से मुंसलिक हैं, जो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु को जानते हैं, ऑटोमेटिकली उनसे मोहब्बत फील होती है। ये है दुआ की पावर, ये है वो पावर जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें दी है, लेकिन जिसका इस्तेमाल हम उस तरह नहीं करते जिस तरह उसको करना चाहिए। हम गैर अल्लाह के सहारे तलाश करते रहते हैं, असबाब पे हमारी नजर बहुत रहती है, लेकिन जो करने वाले काम हैं उनको हम भूल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के लिए इतना ही। आज की दुआ
میری کچھ بہنیں بہت پریشان ہو رہی تھیں کہ اتنا زیادہ ہوم ورک ہے، اتنی زیادہ دعائیں ہیں، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ سب سے چھوٹی اور سمپل سے سمپل دعا آپ کے لیے لے کر آؤں۔ آج کی دعا بہت خوبصورت اور بہت چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے استقامت عطا فرما۔ اور یہ وہ چھوٹی سی دعا ہے جو آپ سب یاد کریں، خود بھی یاد کریں، اپنے بہن بھائیوں کو یاد کرائیں، اپنے والدین کو یاد کرائیں، کیونکہ ہدایت دینا صرف کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے استقامت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ہمارا آج کا سیشن کمپلیٹ ہوا۔ میں امید کرتی ہوں آپ نے بہت کچھ اس سیشن سے سیکھا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک، یا اللہ یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین، ہم تیرے حضور حاضر ہیں، تیرے حضور ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ اس محفل کو ہماری نجات کا ذریعہ بنانا، یا اللہ ہمیں مرتے ہوئے کلمہ شہادت نصیب کرنا، یا اللہ ہمیں عزت کی باپردہ موت عطا فرمانا، یا اللہ ہمیں اس وقت اپنے پاس بلانا جب تو ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے گناہ بخش دینا، یا اللہ ہم سب کو مسلمان سے مومن اور مومن سے عباد الرحمن بنا دینا، یا اللہ ہمارے جتنے مسلمان بہن بھائی فلسطین میں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ اسلام کی خاطر ظلم برداشت کریں، اللہ ہم سب کی مدد کرنا، یا اللہ شہداء کے پیچھے رہ جانے والوں کو صبر جمیل عطا کرنا، یا اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب کرنا کہ ہم تیرے لیے ڈٹ کے ہر جگہ کھڑے ہو جائیں، یا رب العزت یا غفور الرحیم ہمیں دین کا علم حاصل کرنے والا اور اس کو پھیلانے والا بنانا، یا اللہ ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، یا اللہ وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کے کیے ہیں اور جو انجانے میں ہو گئے، یا اللہ ان پہ ہماری پکڑ نہ کرنا، یا اللہ ہم پہ اپنا فضل اور رحمت قائم رکھنا، یا اللہ ہماری اولاد کی کسی بھی قسم کی آزمائش میں ہمیں نہ ڈالنا، یا اللہ اس دنیا میں ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، بے شک ہم اس قابل نہیں ہیں، یا اللہ ہم پہ اپنا فضل، اپنا کرم رکھنا، یا رب العزت ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق دینا جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہر اس کام سے بچا لینا اور دور کر لینا جس سے تو ناراض ہو، یا اللہ ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب کرنا، یا اللہ جس کی جو جائز خواہشات ہیں وہ پوری کرنا، یا اللہ تمام مریضوں کو صحت کاملہ عطا کرنا، یا اللہ تمام لوگوں کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دینا، یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانا، ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنانا، یا اللہ ہمیں صلح رحمی کرنے والا بنانا، یا اللہ ہمیں صلح رحمی کرنے والا بنانا، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے دور کرنا، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے دور کرنا، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے دور کرنا، یا رب العزت ہمیں صحت دینا، زندگی دینا، ہم بہترین طریقے سے رمضان کے مہینے تک پہنچ جائیں اور بہترین طریقے سے تجھے یاد کریں، یا اللہ تو ہمیں 24/7 کا مسلمان بنانا، ہم صرف کچھ ایونٹس کے، کچھ گھڑیوں کے مسلمان نہ ہو، بلکہ ہر وقت تجھے یاد کرتے رہیں، ہر وقت یہ یاد رکھیں فَإِنِّي قریب کہ تو ہمارے قریب ہے، اور تیرے ساتھ ہمارا کنیکشن، ہمارا تعلق ایکسٹریم اسٹرانگ ہو جائے، یا اللہ تیرے علاوہ ہمیں کسی کی ضرورت نہ رہے، یا رب العزت یا غفور الرحیم جو دعائیں مانگی ہیں انہیں قبول کرنا، اور جو نہیں مانگ سکے انہیں بھی قبول کرنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔
آج کی نشست کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور جیسے آج ہمارا ٹاپک تھا دعا کا، آپ سب کے ذمے ایک کام لگائے جا رہی ہوں کہ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.